বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস ডিউরিং প্রেগনেন্সি। ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস বলতে তার মানসিক শারীরিক কি কি পরিবর্তন হয়, সেগুলোকে আমরা এখানে জানবো। আমরা একটু সামারি আগে দেখে নিই এই ক্লাসটার। আচ্ছা, এটা খুব সহজ একটা ইংরেজি লেখা, আমি এখানে ট্রান্সলেট করছি না। আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো, একটু মনোযোগ যদি দিই আমরা সবাই। তাহলে আমরা একটু শুনি, একটা 4 মিনিটের একটা 4-5 মিনিটের একটা ভিডিও, অ্যানিমেটেড ভিডিও, আশা করি ভালো লাগবে। Muscles and joints shift and jostle. The heart's pounding rhythm speeds up. Blood roars through the arteries and veins. Over the course of a pregnancy, every organ in the body changes. Ignited by a range of hormones, these changes begin as soon as pregnancy begins. Just days after fertilization, the embryo implants in the lining of the uterus. Because its DNA doesn't exactly match the mother's, the immune system should theoretically recognize it as an invader, attack and destroy it, like it would bacteria or other harmful microbes. That's the challenge. The mother's immune system needs to protect both her and the fetus, but can't act as it usually does. What happens is not as simple as decreasing the immune response. Instead, it's a complex interaction we're just beginning to understand, involving many different types of immune cells, some of which seem to protect the fetus from attack by other immune cells. The body also creates an antibacterial plug made of mucus on the cervix, which keeps germs away and stays sealed until labor. As pregnancy progresses, the uterus expands upward and outward with the growing fetus. To make room, hormones called progesterone and relaxin signal muscles to loosen. The muscles that propel food and waste through the digestive tract also loosen, which makes them sluggish, causing constipation as passage through the tract slows down. Loosened muscles at the top of the stomach might allow acid to escape into the esophagus and throat, causing heartburn and reflux. These changes can worsen morning sickness, which is caused in part by the hormone HCG, and can also happen at other times of day. As the uterus grows, it pushes on the diaphragm, the muscle that expands and contracts the chest with each breath. This limits the diaphragm's range. To compensate, the hormone progesterone acts as a respiratory stimulant, making the pregnant woman breathe faster so both she and the baby can both get enough oxygen with less lung capacity. This all may leave the pregnant woman feeling short of breath. Meanwhile, the kidneys make more erythropoietin, a hormone that increases red blood cell production. The kidneys also keep extra water and salt rather than filtering it out into urine to build up the volume of the blood. A pregnant woman's blood volume increases by 50% or more, but it's also a bit diluted because it only has 25% more red blood cells. Usually, the body makes blood cells using iron from our food, but during pregnancy, the fetus is also building its own blood supply from nutrients in the mother's food, leaving less iron and other nutrients for the mother. The heart has to work extra hard to pump all this blood through the body and placenta. A pregnant woman's heart rate increases, but we don't fully understand how blood pressure changes in a healthy pregnancy, an important area of research, because some of the most serious complications are related to the heart and blood pressure. The expanding uterus may press on veins, causing fluid buildup in the legs and feet. If it presses on a large vein called the inferior vena cava, it might interfere with blood returning to the heart, causing a dizzying drop in blood pressure after standing for too long. Some of these changes start to reverse even before birth. Shortly before delivery, the fetus drops down, decreasing the pressure on the diaphragm and allowing the pregnant woman to take deeper breaths. During labor and birth, much of the extra fluid in the body is lost when the water breaks. The uterus shrinks back down in the weeks after birth. Like the rest of the body, pregnancy affects the brain, but its effects here are some of the least understood.
Recent studies show differences in the brain scans after pregnancy and early parenting and suggest that these changes are adaptive. That means they could help with parenting skills, such as an increased ability to read facial cues since babies can't talk. The lack of information about pregnancy's effects on the brain highlights a general truth. Historically, almost all the research around pregnancy has focused on the fetus rather than the pregnant women. Experiences of pregnancy vary widely, both within the range of healthy pregnancies and due to complicating health conditions. New research will help us understand why and develop effective treatments where necessary. In the meantime, every pregnancy is different, and it's important to consult a doctor with any specific questions. ওকে, তাহলে শেষ কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এভরি প্রেগনেন্সি ইজ দ্য ডিফারেন্ট, এবং আমরা সেটাই বিশ্বাস করি। প্রত্যেকটা প্রেগনেন্সি হচ্ছে পৃথক পৃথক, এবং সেই জন্য প্রত্যেকটার জন্য ইভালুয়েশন গুলো, প্রত্যেকটার জন্য ইনভেস্টিগেশন গুলো বা আমাদের যে ফিলোসফি গুলো আলাদা হয়। তবে আমরা একটা জেনারেল আইডিয়া নিব, যেটা বেশিরভাগ সময়ই আমরা হচ্ছে যে মিলাতে পারি আর কি। তাহলে আমরা প্রথম দেখবো যে কি কি চেঞ্জিং আসছে জেনিটাল অর্গানগুলোতে, ফিমেল জেনিটাল গুলোতে কি আসছে। তাহলে ফিমেল জেনিটাল গুলো আমরা জানি যে এক্সটার্নাল কিছু আমাদের ফিমেল জেনিটালিয়া পার্ট আছে, কিছু ইন্টারনাল পার্ট আছে। আমি দুইটাই একসাথে পড়বো। ভালভা প্রথম দেখতে পাচ্ছি যে ভালভা। সো দেন হচ্ছে যে ভ্যাজাইনা, ইউটেরাস, সার্ভিক্স, ফ্যালোপিয়ান টিউব, ওভারি। সো হোয়াট ইজ দ্য ভালভা? ভালভা সবকিছু মিলিয়ে আমরা একসাথে এটাকে ভালভা বলতে পারি। স্পেশালি দ্য আউটার যে সারফেসের যে অর্গানগুলো আছে, এক্সটার্নাল জেনিটালিয়ার যে পার্টগুলো আছে, যেমন হতে পারে ভ্যাজাইনা, লেবিয়া মেজরা, লেবিয়া মাইনরা, ক্লাইটোরিস, সেগুলোকে আমরা ভালভা বলতে পারি। তো সেগুলোর মধ্যে কি কি চেঞ্জ আছে সেগুলো আমরা প্রথমে দেখবো, তারপর তার ফিজিক্যালি কি কি চেঞ্জ আছে সিস্টেমেটিক্যালি আমরা দেখে আসবো। কারণ ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে তার ব্লাড প্রেশারের এখানে পরিবর্তন হয়, তারপরে কিডনিতে সেখানে হচ্ছে ইরাথ্রোপয়েটিন হয়, অর্থাৎ তার সমগ্র শৈলী একটা বিবর্তন আসে। তাহলে প্রথম আসি হচ্ছে যে ভালভা। ভালভাটা কি হয়, যে বললাম যে ভালভা, হুইচ ইজ ভালভা? ভালভা ইজ এক্সটার্নাল জেনিটাল পার্ট অফ দ্য ফিমেল ইজ কল্ড দ্য ভালভা। এটাকে আরেক নাম বলে পোটেন্ডাম। বোথ আর সেম থিংস। আমরা বলার ক্ষেত্রে ভালভাটাই বেশি বলি, পোটেন্ডামটা কম বলি, রাইট? সো ভালভাটা কেমন হবে? ইফ উই চেক ইন দ্য ফিজিক্যাল এক্সাম ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি টাইম, vulva is the edematous. Edematous, that means the swelling, the more vascular. What is the vascular? Vascular is the artery and the nerve, or the vessel, or the artery oxygenated or the venous system. এই যে ভেনাস সিস্টেম অথবা আর্টেরিয়াল সাপ্লাই, ব্লাড সাপ্লাই, এই দুইটাকে কম্বাইন্ড ভাবে আমরা বলি যে ভাস্কুলার সিস্টেম। তো সেই সময়ের মধ্যে এই ভাস্কুলারিটিটা অ্যাক্টিভ হয়, বিকজ কারণ সেখানে আমাদের ব্লাড বেশি লাগছে। স্পেশালি একটা কারণ, আমরা একটা ফিটাস তার ইমব্রায়োতে প্লাসেন্টাতে বড় হচ্ছে সংযুক্ত হয়ে, সেক্ষেত্রে তার বাড়তি ব্লাড, কি বলে, রক্ত পরিবহন, অক্সিজেন, ফুড সবকিছুই বেশি লাগছে। দ্যাটস ফর হোয়াই, যেহেতু এই ব্যাপারগুলো সবকিছু ব্লাডের মাধ্যমে আসে, আরো বলতে আর্টারির মাধ্যমে এবং ভেইনের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো ট্রান্সপোর্ট হয়, সেই জন্য এটা মোর ভাস্কুলার হয়ে যায়, তখন আরো ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। সুপারফিশিয়াল ভেরিকোসাইটিস মে অ্যাপিয়ার স্পেশালি ইন দ্য মাল্টিপ্যারা। সুপারফিশিয়াল মানে কি, যে আমরা যে উপরে যে ত্বকটা যেটা আছে, ভেরিকোসাইটিস। ভেরিকোসাইটিস শব্দটা আসছে ভাস্কুলার থেকেই, ভেরিকোসাইটিস আসছে। আমরা যখন আমাদের ভেইন গুলো অনেকগুলো মোটা হয়ে টর্শন হয়ে যায়, পেঁচানো হয়ে যায়, তখন এটাকে বলি আমরা ভেরিকোসাইটিস। সাধারণত আমাদের পায়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি ইন দা থার্ড ট্রাইমিস্টার প্রেগনেন্ট ওমেনদের আমরা দেখবো যে পা এরকম ভাবে রগগুলো কেমন যেন কুচকে গেছে, যেটাকে বলি টুইস্টেড হয়ে গেছে, যেটাকে বলি ভেরিকোসাইটিস। তো ওরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে ভালভাতে দেখা যায়, স্পেশালি ইন দ্য মাল্টিপ্যারা। মাল্টিপ্যারা বলতে যাদের হচ্ছে একের অধিক বাচ্চা হয়েছে বা আছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে মাল্টিপ্যারা, অর দ্য মাল্টিগ্রাভিডাও বলা যেতে পারে। Labia minora are pigmented and the hypertrophied. Labia majora, labia minora. In the interior, the inner portion of the vulva is called the labia minora. The outer portion is called labia majora. So this looks the pigmented, is a pigmented means the color. অনেকটা একটু ব্রাউনিশ কালার, অনেকটা একটু মেলানিন যেরকম ভাবে ওরকম একটা কালার তৈরি করে, এবং হাইপারট্রপিক হয়, জিনিসটা দৃঢ় হয়, একটু কঠিন শক্ত এরকমটা হয়, যে চেঞ্জিং চলে আসে। তারপর হচ্ছে ভ্যাজাইনা, ওয়ালস বিকাম হাইপারট্রপিক, ইডিমেটাস এন্ড মোর ভাস্কুলার।
ইনক্রিজ ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য ভেনাস প্লেক্সাস সারাউন্ডিং দ্য ওয়াল। ভেনাস প্লেক্সাস বলতে অনেকগুলো ভেইন যখন একসাথে এসে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যখন মিলিত হয়, যেটাকে বলি আমরা সেন্টার পয়েন্ট, ওটাকে বলা হচ্ছে প্লেক্সাস। তো ওই ভেজানের মধ্যে এই প্লেক্সাসটা তখন ওই সারাউন্ডিং যে ওয়াল আছে সেখানে ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যায়, এবং অ্যান্টিরিয়র ওয়াল যেটা আছে ভেজাইনার, যেটা আমরা অ্যান্টিরিয়র ওয়াল দেখেছি যে কোনটা অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, সেই জায়গাটা হচ্ছে বেড়ে যায়। সো এই পার্টটা হচ্ছে এই পাশে, যদি ইফ আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য ভেজাইনা, সো এই পার্টটা হচ্ছে অনেকটা বেড়ে যায়। সিক্রেশন বিকাম কপিয়াস। সিক্রেশন বল যে ভেজাইনাল সিক্রেশন, ইট মে বি দ্য whitish discharge, it may be the greenish discharge, we may call it the liquoria, right? So what's the mean of the liquoria? Liquor, the abnormal, the vaginal discharge. It may be the physical causes, it may be the exciting causes, or it may be the parasitical causes. So in the time of the pregnancy time, we may find the vaginal secretion because of the high level of estrogen, progesterone এবং হচ্ছে HCG, হিউম্যান ক্রনিক গোনাডোট্রপিং হরমোন। এটার জন্য আমরা সেই সময় দেখি যে আমরা অ্যাক্সেস এরকম ভাবে কপিয়াস কিছু সিক্রেশন হতে পারে, যেটা আমরা বলি লিকুইড অফ দ্য প্রেগনেন্সি। তাহলে সেটা হচ্ছে অনেকটা কার্ডি হোয়াইট, একটু ঘন হয়, দৃঢ় হয়। কার্ডি হোয়াইট বলতে দই যেরকম ভাবে আমরা যদি টক দই যদি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে যদি কাপে যদি রেখে দিই অনেকক্ষণ, দেখবো যে এরকম যেন পানি পানি উঠে গেছে উপরে, হ্যাঁ জমাটটা বেঁধে একদম গলে যাচ্ছে। ইটস এ লুকস লাইক সেম দ্য কার্ডি হোয়াইট। and pH become acidic 3.5 to 6, কারণ আমরা জানি 7 হচ্ছে নিউট্রাল, 7 এর উপরে যদি থাকে অ্যাসিডিক আর নিচে থাকলে হচ্ছে অ্যালকালাইন। সো দেন হচ্ছে ইউটেরাস। সো নন প্রেগনেন্ট ওয়েট ইউটেরাস ইজ 60 গ্রাম with a cavity of 5 to 10 millimeter and measure about 7.5 centimeter in length, weight 90 to 1000 gram and measure 3.5 centimeter length. ইউটেরাসটা দিয়ে আমরা এই মেজারটা আমাদের এই জন্য দরকার যে আমরা নর্মাল পজিশনে আমাদের ইউটেরাসটা থাকে একরকম, আবার হচ্ছে প্রেগনেন্সি যখন থাকে তখন থেকে আরেক রকম। এই জন্য সবসময় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য অন্য সময় কিন্তু প্রেগনেন্সি কিন্তু উইদাউট দ্য প্রেগনেন্সি ছাড়াও কিন্তু আমাদের ইউটেরাসটা বড় হতে পারে, যেটাকে বলি আমরা বাল্কি ইউটেরাস বলি। হতে পারে একটা অ্যাডেনোমায়োসিস হতে পারে ভিতরে, একটা ফাইব্রয়েড ইউটেরাস হতে পারে ভিতরে। এটার জন্য ভিতরে কি বলতে বা হাইপারট্রপি হতে পারে, এন্ডোমেট্রিয়ামের লেয়ার গুলো অ্যাক্সেস হাইপারপ্লেসিয়া যেটাকে বলে, যে সেল নাম্বার বেড়ে যে হয়ে যেতে পারে, তখনও কিন্তু আমাদের ইউটেরাসটা বড় হতে পারে। সেই জন্য আমাদের লেন্থটাকে আমরা ধরে আমরা আকপিচ করে সেই জিনিসটা হিসেব করি। চেঞ্জেস অকার all the parts of the uterus body, isthmus and the cervix, অর্থাৎ আমাদের ইউটেরাসের যে পার্ট গুলো আছে সেই জায়গার মধ্যে পরিবর্তন আসে। ইনক্রিজ দ্য গ্রোথ অ্যান্ড ইনলার্জনেস অফ দ্য বডি অফ দ্য ইউটেরাস। ফান্ডাস, বডি এবং হচ্ছে সার্ভিক্স, এই তিনটারই পরিবর্তন এবং হচ্ছে এই জিনিসটা স্ট্রেচিং হতে থাকে। স্ট্রেচিং মিনস প্রসারিত হতে থাকে, বিকজ এটার ভিতরে আস্তে আস্তে আমরা যখন প্লাসেন্টার দেখে আসছিলাম জিনিসটা গ্রোথ হতে থাকে, বড় হতে থাকে, এখান থেকে ফিটাসটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, সেই জন্য ইউটেরাসটা কিন্তু এক্সপ্যান্ড করতে থাকে। চেঞ্জেস ইন দ্য মাসল অফ ইউটেরাস, হাইপারট্রপি অ্যান্ড হাইপারপ্লেসিয়া occur under the influence of the hormone estrogen and the progesterone. হাইপারট্রপি মিনস দা বড় হয়ে যাওয়া, সেলের আকার বড় হয়ে যাওয়া। হাইপারপ্লেসিয়া মিনস সেলের নাম্বার বেশি হয়ে যাওয়া। দুই ক্ষেত্রেই যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে সাইজ বা নাম্বার অথবা বড় হয়ে যায়। স্ট্রেচিং, যেটার কথা বলে আসছিলাম যে প্রসারিত হয়, স্ট্রেচিং। দ্য মাসল ফাইবার্স ফার্দার elongated beyond 20 weeks due to extension by the growing fetus. 20 সপ্তাহের আগ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এরকম ভাবে ইউটেরাসের ভিতরে যে মাসেল গুলো থাকে, ইউটেরাইন মাসেল গুলো এরকম ভাবে ডিস্টেনশন প্রসারিত হতে থাকে, কারণ ফিটাসটাকে সেখানে বড় হতে হবে। দ্য ওয়াল বিকাম থিনার অ্যান্ড অ্যাট টার্ম, যখন টার্মের দিকে চলে আসে ইন দা 30 উইকস টু 42 উইকস, তখন আমাদের যে ওয়াল যেটা আছে ইউটেরাইন ওয়াল, এটা পাতলা হতে থাকে এবং তখন 1.5 সেন্টিমিটার অর লেস এরকম হতে থাকে। ওয়েট অফ ইউটেরাস, ওয়েট ইজ ডিউ টু দ্য ইনক্রিজ গ্রোথ অফ দ্য ইউটেরাইন মাসেল। যেহেতু ইউটেরাইন মাসেল গুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, ফান্ডাস, বডি, সার্ভিক্স, সেই জন্য তখন ওয়েটটাও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড ভাস্কুলার চ্যানেল, এবং কানেকটিভ টিস্যু বলতে ব্লাড ভেসেল যেগুলো আছে, যেটা কানেকটিভ টিস্যু বলছে বা ব্লাড ভেসেল গুলো, সেখানেও যেহেতু প্লেক্সাস গুলো তখনও বেশি বেশি আসছে। আমরা দেখি যখন আমাদের আমরা যখন বাসা বাড়িতে যখন আমরা সাপ্লাই থেকে পানি খাই, আমাদের পাইপগুলো থাকে একরকম, আবার যখন ওয়াসা থেকে যখন পানি আসে তখন কিন্তু পাইপগুলো আরো মোটা থাকে। তো সেই সময় যেহেতু আমাদের পরিবহনের জন্য এই দ্য সার্কুলেটরি সিস্টেমের জন্য ব্লাড, অক্সিজেন, নিউট্রিশন সেগুলো বেশি লাগছে।
এবং হচ্ছে ইমিউনিটি সিস্টেমটাও কিন্তু সেই ব্লাডের মাধ্যমে কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই জন্য অনেকগুলো কাজ বেড়ে যাচ্ছে, সেই জন্য তখন ভাস্কুলারিটিটা বেড়ে যাচ্ছে। শেপ অফ ইউটেরাস, নন প্রেগন্যান্ট ইউটেরাস হচ্ছে পাইরিফর্ম ইউটেরাস। পাইরিফর্ম বলতে যে এই যে আমরা ইউটেরাসের যে আকৃতি যেটা দেখতে পাই এটাকে বলা হচ্ছে যে পাইরিফর্ম ইউটেরাস, এটা নর্মাল অবস্থায় থাকে। ইজ মেইনটেইন ইন দ্য আর্লি মান্থ, বিকামস গ্লোভিউলার এট 12 উইকস, এবং এটা যখন আস্তে আস্তে 12 উইকস এর দিকে যায়, কারণ আমরা একটা প্রেগনেন্ট মমটাকে আমরা প্রথম দেখে আসছি যে আস্তে আস্তে দিন যত যেতে থাকে তার পেটটা কিন্তু এরকম গ্লোভিউলার হয়, গোলাকৃতি চাকতির মতো কিন্তু বাড়তে থাকে, তার মানে শেপটা কিন্তু এরকম, যেখানে মাঝখানে যে নিচের দিকে ছিল এটা কিন্তু আস্তে আস্তে আর এটা স্প্যান্ড হতে থাকে, আমরা জিনিসটা দেখতে পারি। সো as the uterus enlarges, the shape once more become pyriform or ovoid by 20 weeks, এবং 28 উইকস পর্যন্ত এই জিনিসটা ওরকমের প্রসারিত হতেই থাকে, এবং স্পেরিক্যাল বিয়ন্ড 36 উইকস, এবং 36 উইকস পর্যন্ত এটা সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌঁছায়। আমরা যে জিফয়েড প্রসেস বলি, সেই জিফয়েড প্রসেস পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ইউটেরাসটা কিন্তু এক্সপ্যান্ডেড হয়ে, কিন্তু ইউটেরাসটা ওখানে চলে যায় না, মানে বড় হয়ে যাওয়ার কারণে সেই পর্যন্ত আমাদের লেন্থটা কিন্তু চলে যায়, বড় হয়ে যাচ্ছে। সো 37 উইকস যখন আসে তখন আমরা এটাকে বলি লাইটেনিং বলি, তখন আর উপরে ওঠে না, কারণ উপরে যদি উঠে যায় জিফয়েড তাহলে ডায়াফ্রাম ক্রস করে উপরে উঠে যেতে হবে। সো এই জন্য তখন আমরা 37 উইকসে বলে লাইটনিং। হোয়াট ইজ দ্য মিনিংস অফ দ্য লাইটনিং? লাইটনিং মিনস দ্য এঙ্গেজমেন্ট অফ দ্য কি বলে এটা কি ইউটেরাস, ইউটেরাসের ভিতরে যে প্লাসেন্টা যেটা থাকে, অর্থাৎ এটা ইমব্রায়ো স্যাক যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সার্ভিক্সের দিকে বসা, নিচের দিকে যে পেলভিক ব্রিম বলি সেই অঞ্চলটার দিকে নিচের দিকে নেমে যাওয়া, ডিসেন্ডিং করা, এটাকে বলতেছি আমরা লাইটনিং, আর কিছুই না। অর্থাৎ সেই অবস্থায় গেলে নিচের দিকে একটা প্রেসার ফ্লো করে। তার আগে যদি করতো তাহলে কি হতো, তাহলে তো সেটা মিসক্যারেজে হয়ে যেত। অনেকের আমরা শুনি যে এরকম ইন দ্য ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার ক্ষেত্রে মিসক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে, এরকম হয়ে যায়। সো দিস ইজ দ্য শেপ অফ দ্য ইউটেরাস। পজিশন অফ দ্য ইউটেরাস, নর্মাল অ্যান্টিভার্টেড পজিশন, অ্যান্টিভার্টেড অ্যান্টিফ্লেকশন পজিশনে থাকে, এবং এটা 8 উইকস পর্যন্ত এরকমই থাকে, এক্সাগ্রেটেড বাড়তে থাকে। দ্য ইনলার্জ ইউটেরাস মে লাই অন দ্য ব্লাডার, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার, কারণ আমরা ইউটেরাসের আমরা দেখেছি যে এই পাশটাই হচ্ছে তার ব্লাডারটা থাকে, হ্যাঁ, এবং আস্তে আস্তে যখন এটা বড় হতে থাকে তখন কিন্তু ব্লাডারের উপরে কিন্তু একটা প্রেসার পড়ে, ডিউ টু দ্য প্রেসার অফ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার। সেই জন্য আমরা প্রেগনেন্সির সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার স্পেশালি স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স যেটা বলি, যে ঘন ঘন যেটা ফ্রিকোয়েন্ট মিকচুরেশন, স্ট্রেস মানে চাপা দেওয়া, বলে যে লোকটা স্ট্রেচে আছে মানে কি প্রেসারে আছে। সো দ্যাট মিনস স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স, যে এটার উপরে প্রেসার পড়ছে। সো এটা যখন আলটিমেটলি যখন ব্লাডারের উপরে ইউরিনারি ব্লাডারের উপরে প্রেসার পড়ছে তখন এটা আমাদের ঘন ঘন ফ্রিকোয়েন্সি অফ মিকচুরেশন হচ্ছে, ঘন ঘন একটা আর্জেন্সি থাকছে, মিকচুরেশন হোক বা না হোক, কিন্তু এই যে বারে বারে একটা ব্যাপারে এটা হচ্ছে সেন্সেশনটা ওরকম হয়ে যাচ্ছে। The enlarged uterus may be lie on the bladder. Primary gravida with good tone of the abdominal muscles, it is held firmly against the maternal spine. তো বলতেছে যে প্রাইমারি গ্রাভিডা যখন হয়, প্রাইমি মিন্স প্রথম যখন হয়, তখন হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল মাসেল গুলোর টোন খুব ভালো থাকে। টোন বলতে কি বোঝায়, যে তার সংকোচন প্রসারণ, তার ফার্ম যেটা বলি, ফার্ম মানে দৃঢ়তা, শক্ত কাঠিন্যতা, এগুলো সব স্ট্রেংথ থাকে। কারণ আমরা জানি যে যত বয়স বাড়তে থাকে আমাদের মাসেল গুলো লুজ হতে থাকে, হ্যাঁ, সেকেন্ড মানে সেকেন্ড বেবি অথবা থার্ড বেবির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ইউটেরাস গুলো আরো পরিমাণ বেশি লুজ হতে থাকে, হ্যাঁ, ভিতরের ব্যাপারগুলো হতে থাকে। তো প্রথমবার সেই জিনিসগুলো খুব টনিসিটি যেটা বলি, টনিসিটি বা টোনাসিটি, টোন যেটা বলে ইউটেরাইন টোনটা খুব ভালো থাকে, স্ট্রেংথ থাকে। আমরা নিজেরাও দেখি যে আমরা যখন একটা জুতা কিনি তখন কিন্তু প্রথমে যে টাইট টাইট থাকে, কিছুদিন পরার পর জিনিসটা কিন্তু লুজ হয়ে যায়। সেম অকার ইন দ্য ইউটেরাস, ইট ইজ হেল্ড ফার্মলি এগেনস্ট ম্যাটারনাল স্পাইন, এবং ম্যাটারনাল স্পাইন বরাবর, যেটা স্পাইন বরাবর এরকম ভাবে সেই জিনিসটা থাকে, প্রথমের অবস্থায় এরকমটা থাকে পজিশন, যেটা ইউটেরাসের ভিতরে যে বেবির পজিশনটা। কন্ট্রাকশন, এগুলো জেনারেল পড়া, একটু জেনে রাখলেই হবে, অত বোঝার কিছু নাই এখানে। কন্ট্রাকশন এটা একটু মনে রাখা যেতে পারে, বিকজ আমরা ফলস ট্রু লেবার পেন এবং ফলস লেবার পেন একটা ব্যাপার জানি, যে একটা হচ্ছে যে এটা মিথ্যা প্রসব বেদনা, যেতে ফলস লেবারটাই বলি, এটা নামটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্য ব্র্যাক্সটন হিক্স, এটা বিজ্ঞানী নাম অনুসারে নামটা আসে। যখন আমরা ফলস লেবার পেন বলি এটাকে আমরা বলতেছি যে ব্র্যাক্সটন হিক্স, এই নামটা একটু মনে রাখতে হবে, কন্ট্রাকশন হয়। কারণ আমরা জানি যে ট্রু লেবার পেইন যখন হয়, মানে ট্রু লেবার পেইনে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে সেটা হচ্ছে যে এটা টার্মের দিকে হবে, হ্যাঁ, আমরা দেখবো যে এটা 37 এর দিকে হচ্ছে কিনা বা 36 এর দিকে হয়েছে কিনা, একদম শেষের দিকে হবে,
এবং সেটা পেইনটা থাকবে ট্রু লেবার পেইনে রেগুলার থাকবে, একদম মানে একসময় আসবে যাবে এরকম না, পেইনটা খুব মানে কন্টিনিউয়াস থাকবে এবং পেইনটা নিচের দিকে ডিসেন্ডিং করবে এবং সেই পেইনটা আমাদের যে থাই আছে, দুই পাশে যে থাই, এটা মিডিয়াল স্পেক্ট, মাঝখানে বরাবর যেটা বলে ইঙ্গুইনাল, এই দিকটা পর্যন্ত রেডিয়েশন করবে। সো ইফ উই see this kind of pain we may think this is a true labor pain, আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ফলস লেবার পেন, যেটাকে বলছে ব্রাক্সটন হিক্স। তাহলে এখানে কি হবে, ইরেগুলার হবে, ব্যথা একবার সকালে আসে আবার হচ্ছে বিকেলে আসে, ইনফ্রিকুয়েন্ট আছে, হ্যাঁ বারে বারে আসে, যেটাকে বলে স্পাজমোটিক অ্যান্ড পেইনলেস উইদাউট এনি ইফেক্ট অফ ডাইলেশন অফ দ্য সার্ভিক্স। স্পাজমোটিক আমরা এই জিনিসটা জানি, সংকোচন প্রসারণের কারণে ইউটেরাসের ওভার টোনাসিটির কারণে আমাদের স্পাজমোটিক এটা হয়, এই জন্য আমরা স্পাজমোটিক ডিসমেনোরিয়া কিন্তু একটা ব্যাপার কিন্তু পড়ে আসছি, যেখানে আমরা কনজেস্টিভ ডিসমেনোরিয়া অ্যান্ড স্পাজমোটিক ডিসমেনোরিয়া, আমরা অনেক জায়গায় স্পাজমোটিক শব্দটা পাবো, সেখানে আমরা বুঝবো যে এক্সট্রিম লেভেল অফ দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য মাসল, সেটা যেখানে হতে পারে, চোখের ক্ষেত্রে হতে পারে স্পাজমোটিক, আমরা অনেক মেডিসিনে পাই স্পাজমোটিক পেইন, স্পাজমোটিক কন্ট্রাকশন, সেখানে আমরা করতে পারি। এবং অনেক ক্ষেত্রে পেইন লেসও থাকে বা পেইন কিছুটাও থাকে, এবং যেটা হয় যে ডাইলেশন অফ দ্য সার্ভিক্স, অর্থাৎ এই যে অঞ্চলটা যেটা আছে সার্ভিক্সটা, এটা হচ্ছে তখন ডাইলেশন হয় না। সো এটা দেখেই গাইনিকোলজিস্ট যারা আছেন বা মিডওয়াইফারি বাসায় যারা ধাত্রী আছেন, তারাও কিন্তু এই জিনিসটি কিন্তু দেখে কিন্তু এই করতে পারে, চেক করতে পারে যে হ্যাঁ দিস ইজ এ ট্রু লেবার পেইন অর দ্য ফলস লেবার পেইন। তো ট্রু লেবার যদি হয় তাহলে এখানে এটা ওপেন হয়ে যাবে, যেটাকে বলি আমরা ডাইলিটেশন হয়ে যাবে, হ্যাঁ ইফেসমেন্টটা ভালো হবে, ইফেসমেন্ট মানে পাতলা হয়ে যাবে, এবং আমরা দেখবো এখান থেকে শো করবে, শো মানে কি দেখা, SHOW, কি দেখবো এখান থেকে, ভিতর থেকে হয়তো লাইকার আসছে, লাইকার অ্যামনিওটিক ফ্লুইড আসছে, যেটাকে বলে মানুষ বলে পানি ভাঙ্গা, সেগুলো আসছে, হ্যাঁ অথবা দেখা যাচ্ছে যদি অ্যাবনর্মাল হয় তাহলে ম্যাকুনিয়াম আসতে পারে। হোয়াট দ্য ম্যাকুনিয়াম? ম্যাকুনিয়াম ইজ দ্য স্টুল অফ দ্য ইনফ্যান্ট, হ্যাঁ স্টুল যেটা বাথরুম ফিসেস যেটা, এটাকে বলে ম্যাকোনিয়াম, ওটা থাকলে আমরা অ্যাবনর্মাল ভাবি। হোয়াটএভার এন্ডোমেট্রিয়ামে কি চেঞ্জ হয়, যে এন্ডোমেট্রিয়ামের অ্যাক্টিভিটিটাও তখন বেড়ে যায়, বিকজ দ্য ফাংশনাল লেয়ার অফ দ্য, আমরা জানি যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা হচ্ছে ফাংশনাল লেয়ার, স্পেশালি আমরা ভেজাল, কম্প্যাক্টাম, স্পঞ্জিয়াম, হ্যাঁ এবং হচ্ছে যে কম্প্যাক্টাম এবং হচ্ছে স্পঞ্জিওসাম, এই লেয়ারটা বেশি কার্যকরী, এবং আমরা যদি আরো ছোট করে বলতে চাই তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামটাই হচ্ছে ফাংশনিং লেয়ার। দেন সার্ভিক্স কি হচ্ছে, সার্ভিক্সটাও আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, কারণ আমরা জানি যে 10 সেন্টিমিটার, ক্যান ইমাজিন 10 সেন্টিমিটার মানে কত বড়, আমরা যদি স্কেল দিয়ে মাপি বিশাল বড় কিন্তু হয়ে যায়। বিশাল বড় যদি নাই হইতো, একটা বেবি কিভাবে হাউ টু পাস বিটুইন দ্য ইউটেরাস, সরি দ্য সার্ভিক্স। এখন তো সিজারিয়ান সেকশন অনেক হয়ে গেছে, আজ থেকে 100 বছর 150 বছর পিছনে যদি চলে যাই বা 200 বছর চলে যাই, সিজার নামে বিষয়ে মানুষ বুঝতোই না পৃথিবীতে। তাহলে এই যে এত সংখ্যক মানুষ, এত প্রজন্ম আসছে, যার মাধ্যমে আমরা আসি, কিভাবে আসছে তারা, সবাই কিন্তু এই সার্ভিক্সের মধ্য দিয়েই কিন্তু এসছে। এখন বিভিন্ন কারণে সিজারিয়ান সেকশন গুলো বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাটস ফর হোয়াই হয়ে যাচ্ছে, বাট বেসিক্যালি আমরা ন্যাচারাল প্রসেসটাকে কিন্তু আমরা যেটাকে বলছি যে আমরা হ্যাম্পার করছি, এর ফলে কমপ্লিকেশন কিন্তু মায়েদেরই কিন্তু বাড়ছে। সো 10 সেন্টিমিটার পর্যন্ত কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে ইন দ্য ফার্স্ট স্টেজ। থাকে যেটা 4 to 10 সেন্টিমিটার, প্রথমে থাকে হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্টেজের মধ্যে, আমরা জানি 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত থাকে, আবার অ্যাক্টিভ স্টেজে আসলে যে 10 সেন্টিমিটার পর্যন্ত স্ট্রেচিং হয়ে যায়, প্রসারিত হয়ে যায়। সফটেনিং অফ দ্য সার্ভিক্স, এটাকে গোডেন্স সাইন্স বলে, হ্যাঁ গোডেন্স সাইন, আগে পরে আসছি ব্র্যাক্সটন হিক্স, এটা হচ্ছে গোডেন্স সাইন। অনেক সময় এগুলো ভাইবাতে ছোট করে তোমার জ্ঞান বোঝার জন্য, যে তোমার বই সম্বন্ধে কতটা ধারণা টেস্ট করতে পারে, একটা আইকিউ টেস্ট জাস্ট। স্কোয়ামাস সেল অলসো বিকাম হাইপার অ্যাক্টিভ, mucosal changes stimulate basal cell hyperplasia or the cervical intraepithelial neoplasia, অথবা যেটাকে বলি CIN. What is the CIN? CIN is a nothing but the squamous and the columnar epithelium is a replace. আমরা জানি যে স্কোয়ামাস, ইপিথিলিয়াম এবং হচ্ছে কলামনার, সার্ভিক্সের ভিতরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কলামনার, আর ভিতরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে স্কোয়ামাস। এই দুইটার মধ্যে যে রিপ্লেস হয়, পরিবর্তন হয়, এইটাকেই বলা হচ্ছে CIN অর দ্য সার্ভাইকাল ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল নিউপ্লাসিয়া, অথবা এটা আরেকভাবে বোঝা যায়, সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু এটিপিক্যাল সেল থাকে, যে সেলগুলো ম্যাচিউর সেল না, সেখানে এটা থাকে। এটা অনেকটা আবার তোমরা সার্ভাইকাল ইরোশনের সাথে মিক্সড করে ফেলো না, সার্ভাইকাল ইরোশনের মধ্যেও রিপ্লেস হয়, বাট ওই জায়গাটার মধ্যে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ইরোশন মানে ক্ষয়, আমরা জানি ইনফ্লামেটরি, সেটা কন্ডিশন চলে যায়, ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন চলে যায়। আর CIN এর মধ্যে সাধারণত ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে যায় না,
এখানে অ্যাটিপিক্যাল সেল হয়। টিপিক্যাল সেল মানে কি, যে সেলগুলোতে সব কম্পোনেন্ট গুলো থাকে এটা বলে টিপিক্যাল সেল। আর এটিপিক্যাল মানে যেখানে সব কম্পোনেন্ট গুলো থাকে না, সেটাকে বলে এটিপিক্যাল সেল। এবং এই সেলগুলো দেখা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে যখন আরো এটিপিক্যাল থেকে টিপিক্যাল হতে থাকে তখন এটা খারাপ দিকে যেতে থাকে। এই জন্য ইন দা প্রি স্টেট অফ দ্য ক্যান্সার, দ্য সার্ভাইক, তোমরা জানো যে আমাদের দেশে সব থেকে অ্যালার্মিং দুইটা ক্যান্সার মেয়েদের জন্য, একটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং সেকেন্ড হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার। এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার আগের স্টেটটা হচ্ছে CIN। ইফ উই ডিডন্ট the proper treatment in the CIN or the cervical intraepithelial neoplasia, it's may turn into cervical cancer. সেই জন্য আমাদের স্ক্রিনিং, আমরা যে স্ক্রিনিং মেথড বলি, যে প্রতি বছরই উপজেলা হসপিটাল থেকে এই স্ক্রিনিং মেথড গুলো করা হয়, অর্থাৎ চেক করা হয়, এখানে ভাইয়া টেস্ট আছে, কল্পোগ্রাফি আছে, কল্পোস্কোপি আছে, সেগুলো দিয়ে এখানে দেখা হয় যে এখানে ওকে, যে এখানকার সেলগুলো ঠিক আছে কিনা। বাট বিকজ হোয়াট দ্য ক্যান্সার, দ্য অ্যাবনর্মাল সেল ডিভিশন ইজ কল্ড দ্য ক্যান্সার। এইটাই হচ্ছে এখানকার দেখার বিষয়। Secretion of the copious and the tenacious physiological equity of the pregnancy, এটা বলে ফেলেছি, you become bulky for us, the cervix. Fallopian tubes total length is increased, total become the congested, শক্ত হয়ে যায় fallopian tube যেটা আছে, fimdi infundibulum ampulla isthmus, so it's become the congested, muscle undergo hypertrophy এবং মাসেল গুলো আস্তে আস্তে হাইপারট্রপি মানে বড় হতে থাকে, হাইপারট্রপি। দ্য ওভারি গ্রোথ অ্যান্ড ফাংশন, ওভারির খুব কাজ এখানে আছে, বিশেষ করে আমরা জানি যে কর্পাস লুটিয়াম যেটা থাকে, কর্পাস লুটিয়াম কি করে, আমাদের একটা প্রজেস্টেরন হরমোন সিক্রিয়েশন করে। এই হরমোনটা আমাদের প্রেগনেন্সিটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। সো ওভারি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল। যদি কারো ওভারি না থাকে তাহলে তার প্রেগনেন্সি কোনোভাবেই ধরে রাখা সম্ভব না। Hormones, estrogen and progesterone secretion by the corpus luteum maintain the environment for the growing ovum. Control formation and maintenance the decidua of pregnancy. So decidua আমরা জানি, pregnant uterus called the decidua. এবং inhibit ripening of the follicle, যেটা অনেক আগেই হয়ে যায়, ripening যদি না হয়, ম্যাচিউর যদি না হয়, সেকেন্ডারি ফলিকল ওসাইট যদি না আসে, তাহলে তো ইমপ্লান্টেশন হওয়া তো দূরের কথা, ওখানে জাইগোটি ফর্মেশন করবে না। সো দ্য অ্যানাদার থিংস ইজ দ্য ব্রেস্ট চেঞ্জ। ব্রেস্ট ইজ নট অনলি দ্য ফিমেল জেনিটাল, এটা সরাসরি গাইনিকোলজিতে ফেলা যায় না, ইটস দ্য জেনারেল পার্ট। সেই জন্য আমরা এখানে একটু আলাদা করি, এখানে একটু দেখি, বিকজ যে ব্রেস্ট ক্যান্সার যদি হয় ওইটা কিন্তু গাইনিক কিংবা অবস্টেট্রিক্স যাতে কিন্তু সেটা ডিল করে না, ওটা করে আলাদা একটা, যারা জেনারেল সার্জন তারা কিন্তু এটাকেই করে। এই জন্য ব্রেস্টটাকে তোমরা দেখবা যে তোমাদের এখানে ফিমেল জেনিটাল অর্গানে লেখা আছে যে অ্যাক্সেসরি অর্গান। ওয়ার্ডস মিনস অ্যাক্সেসরি, আমরা জানি যে অ্যাক্সেসরি মানে কোনোটার সাথে কানেক্টেড যেটা থাকে, যেমন আমাদের হেডফোন আমাদের অ্যাক্সেসরি জিনিস, চার্জার আমাদের অ্যাক্সেসরিজ, ফোনটা হচ্ছে মূল জিনিস। ওকে, সো কি হয় চেঞ্জের ক্ষেত্রে, আমরা এটা না পড়েও আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের কি হয়, ব্রেস্টটা আমাদের তো না, মানে একটা প্রেগনেন্ট ওমেনদের কি হয়, এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে যখন বাড়তে থাকে, এটা মোর গ্লোভিউলার হতে থাকে, গ্লোভিউলার মানে গোল হতে থাকে, তারপরে হচ্ছে এরিউলা যেটা আছে নিপল, সেখানে পিগমেন্টেড হতে থাকে, হাইপারট্রপি হতে থাকে, সেখানে ভাস্কুলার ইনক্রেস্ট হতে থাকে, একটা ব্ল্যাকিশ হতে থাকে, ঠিক না? এই যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ব্রেস্ট চেঞ্জেস হচ্ছে, এবং মাসের পর মাস এটা হচ্ছে। ছবিটা আমরা দেখে আসি আগে, তারপরে হচ্ছে আমরা ভিতরে যাই, যে আমরা দেখি যে প্রথমে হচ্ছে এরকম ভাবে গ্লোভিউলার থাকে, কম থাকে, তারপর বড় থাকে, তারপর হচ্ছে এরকম ভাবে যত ডে বাড়তে থাকে তত বেশি পরিমাণ কিন্তু এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এরিউলার টিস্যু যেগুলো আছে, এখানে বলে এগুলো হচ্ছে মাম্মা, হ্যাঁ মামারি গ্ল্যান্ড থাকে, এরিউলার টিস্যু বলি, নিপলের এখানে থাকে, এগুলো এরিউলার টিস্যু। সেই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে দিন যত যেতে থাকে তত পরিমাণ বাড়তে থাকে, এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি দিস ইজ দ্য প্রেগনেন্ট symptom বা সাইন অফ, সরি, দিস ইজ দ্য সাইন অফ দ্য প্রেগনেন্ট। Increased size of the breast, marked hypertrophy and proliferation of the duct because of estrogen, progesterone and HCG hormone. Vascularity is increased. Vascularity বলেছি কি, vascularity means যেখানে আমাদের অক্সিজেন অর্থাৎ ব্লাড পরিবহন এর সাথে যেই ব্যাপারগুলো জড়িত, ব্লাড ভেসেল, সেটাকে আমরা ভাস্কুলারিটি বলছি। না, নিপল বিকাম লার্জার, ইরেকটাইল অ্যান্ড ডিপলি পিগমেন্ট। ইরেকটাইল মানে আমরা জানি, কারণ বেবি তো দুধ খেতে হবে, সেই জন্য অনেকটা আমরা ফিডারের নিপেলের মতো ভাবতে পারি, ওরকম ইরেকটাইল সোজা হয়। সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ডস বিকাম হাইপারট্রফিড and are called Montgomery's tubercle. Outer zone of less mark and the regular pigmentation area that appears in the second trimester is called the secondary areola. এগুলো জাস্ট নাম দিয়েছে, এবং কি হতে থাকে, এবং 12 উইকস এর পরে এরকম ভাবে আমরা সে বলতে সামথিং ফিল ইন দ্য টেন্ডারনেস, পেইন, এরকম ভাবে ভারী ভারী বোধ হয়, বা দেখা যাচ্ছে বলতেছে কি যেন একটু সিক্রেশন হয়। হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেশন? ইজ দ্য colostrum sequenced out of the breast is about 12 weeks. Okay. Then the cutaneous change. Cutaneous মানে চামড়া। হরমোনাল চেঞ্জের কারণে, বিশেষ করে হরমোন যখন বেশি হয়ে থাকে, বিশেষ করে এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, এটা কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রেও হয়। আমরা দেখি যে মুখে ব্রণ হয়,
ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন পিউবার্টির সময় আমাদের কেন এত ব্রণ হয়? বিকজ তখন হচ্ছে আমাদের ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন হরমোনগুলো যেহেতু বাড়তি থাকে, সেই জন্য আমাদের সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে সিবাসিয়াস ডাক দিয়ে সিবামগুলো বেশি বেশি বের হয়। ডিউ টু দ্য অ্যাক্সেস অফ দ্য সিবাম, এই পিগমেন্ট ক্লোয়েজ কি বলে যেটাকে একনি, এগুলো দেখা যাচ্ছে। এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে আরো কিছু ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ক্লোয়েজমা, যেটাকে বলি ম্যাস্তা, ক্লোয়েজমা গ্রাভিডারাম প্রেগন্যান্সির সময়টাকে বলে গ্রাভিডারাম। অর্থাৎ যখন কেউ প্রেগনেন্ট হয় ওটাকে বলি আমরা গ্রাভিডা, আর যখন কারো বাচ্চা হয়ে যায় ওটাকে বলি আমরা প্যারা। ওকে, প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে মানেই তাকে আমরা বলবো যে গ্রাভিড, দিস ইজ এ গ্রাভিড উইমেন। আর দ্য প্রেগনেন্সি মাস্ক, এটাকে বলে প্রেগনেন্সি মাস্ক বলতে কি, যে আমরা এখন মাস্ক পরি, এটা মাস্কের মতো হয়ে যায়, এরকম চারপাশে দেখতে পাই। অ্যান এক্সট্রিম ফর্ম অফ পিগমেন্টেশন অ্যারাউন্ড দ্য চিকস, ফরহেড অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য আইস, এবং মুখে, গালে, চোখে এরকম ভাবে আমরা দেখতে পারি। এটা হচ্ছে মেস্তা। এটা দেখি যে আমরা প্রেগনেন্সির সময় পর্যন্ত থাকে, আফটার দ্য প্রেগনেন্সি এটা এমনিতেই চলে যায়। ওকে, অ্যাবডোমেন গুরুত্বপূর্ণ সিমটম, এটা আমরা খুব সবার ক্ষেত্রেই পাবো, কোনো একজন ওমেন পাওয়া যাবে না যার ক্ষেত্রে সিমটমটা আসবে না। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা মনে রাখতেই হবে, লিনিয়ার নায়াগ্রা। ওকে, সো লিনিয়ার নায়াগ্রা মানে জিনিসটা কি, আমরা এটাকে জানি, এটা হচ্ছে আমরা জিফয়েড প্রসেস থাকে, আমরা সবার বুকেই জানি, একটু ছোট্ট কেমন একটা গর্তের মতো একটা জায়গা থাকে, এটা বলে জিফয়েড প্রসেস, বা ওখানটাকে বলা জিফোস্টারনাম। স্টারনাম মানে পশুকে আমরা জানি স্টারনাম, আর এর নিচে যেটা থাকে সেটাকে হচ্ছে সিমফাইসিও পিউবিস থাকে এই অঞ্চল। তো এইটার বরাবর একটা মিড লাইন বরাবর যে একটা রেখা যেটা চলে গেছে, সেটাকে বলতেছি আমরা লিনিয়া নায়াগ্রা, a brownish black pigmentation area in the midline stretching from the xiphosternum to the symphyseal pubis. And the next one is the stria gravidarum. শুধু স্ট্রায়া বললে হবে না, মানে স্ট্রায়া কিন্তু আমাদের হাতে হতে পারে, কিংবা আমাদের ছেলেদেরও কিন্তু পেটে হতে পারে, কারণ এক্সেস যখন আমাদের ফ্যাট জমে তখন বাইরে যে কোলাজেন ফাইবার গুলো যেটা আছে সেটা কিন্তু ফেটে যায়। এই জন্য আমরা একটু হেলদি যারা আছে তাদের কিন্তু আমরা দেখি যে আমাদের মাসেল গুলো, আর্ম গুলো কিন্তু এরকম ভাবে স্ট্রাই হয়ে যায়। ইনকেস আমার ওই টিটা আছে, স্লাইটলি ডিপ্রেস লাইনিয়ার মার্ক উইথ ভ্যারিং লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ ফাউন্ড ইন দ্য প্রেগনেন্সি। আমরা যেটা দেখতে পারি যে গ্রাভিটারামের ক্ষেত্রে এরকম ভাবে স্ট্রায়া গুলো দেখা যাচ্ছে, এবং এটা ভ্যারিয়াং লেন্থ হচ্ছে এবং আকারটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, এবং ব্রেথ ফাউন্ড ইন প্রেগনেন্সি, এবং এটা প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে। তো এই ব্যাপারগুলো is the abdominal sign of the pregnancy, the linear nigra and the stria gravidarum. So hematological change, এখানে আমরা কিছু আসছি যে জেনারেল কিছু ব্যাপারে চলে আসি। এতক্ষণ আমরা ছিলাম হচ্ছে যে পার্টিকুলারে ছিলাম, এখন আমরা জেনারেল ব্যাপার, হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জেস, ব্লাড ভলিউম ডিউ টু দ্য ইনক্রিজ ভাস্কুলারিটি। আমি অনেকবার বলেছি ভাস্কুলারিটি মিনস যে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন অফ দ্য ব্লাড সাপ্লাই সেখানে বেড়ে যাওয়ার কারণে ইউটেরাসটা যেহেতু বড় হচ্ছে, ব্লাড ভলিউম সেই জন্য বেড়ে যাচ্ছে ইন দ্য প্রেগনেন্সি, হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জ আসছে। The blood volume starts to increase from the 6th weeks, expands rapidly there after maximum 40 to 50% above the non-pregnant level at 30 to 32 weeks. এবং বলতেছে যেটা 6 সপ্তাহ থেকে শুরু হতে থাকে এবং এক্সপেন্ড হতে থাকে র্যাপিডলি 40 থেকে 50% অ্যাবভ দ্য নন প্রেগনেন্ট লেভেল, সেই সময় থেকে 30 এবং 30 থেকে 32 উইকস পর্যন্ত এইটা জিনিসটা বাড়তে থাকে, এই ব্লাড প্রেশারটা। এই জন্য আমরা দেখি যে সেই সময় আমাদের হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। হোয়াট ইজ দ্য হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার? হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার ইজ দ্য STN, হাইপার কি বলে ব্লাড প্রেশার, হাই ব্লাড প্রেশার। There are other things. The one is hypertension is called hypertension disorder. Hypertensive disorder একটা এক্সাম্পল হচ্ছে কি হাই ব্লাড প্রেশার, তো সেটা আমরা সেজন্য দেখতে পারি। তারপরে ওয়েট গেন, অলরেডি এটা আমরা বলেছি একটু করে, ইউটেরাসের ওয়েট গেন, আর এটা হচ্ছে তার শারীরিক ওয়েট গেন। ইন আর্লি উইকস দ্য পেশেন্ট মে লুজ ওয়েট বিকজ অফ নোশিয়া এন্ড ভমিটিং। প্রথম দিকটায় তার হচ্ছে ভমিটিং এবং নোশিয়ার কারণে ফ্লুইড বেশি বের হয়ে যায় শরীর থেকে, সেই ক্ষেত্রে একটু লুজ হতে থাকে। বাট যখন প্রেগনেন্সিটা সাবসিকুয়েন্ট মান্থ পর মাস যেতে থাকে এবং আস্তে আস্তে প্রজেস্টেরন লেভেলটা কিন্তু বাড়তে থাকে, তখন কিন্তু ওয়েটটা কিন্তু বাড়তে থাকে। এবং আমরা দেখতে পাই যে সর্বমোট তার হচ্ছে 11 কেজি পর্যন্ত কিন্তু ওয়েট কিন্তু বাড়ে। এরকম ভাবে প্রথম ট্রাইমিস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার, থার্ড ট্রাইমিস্টার, এরকম ভাবে প্রথম ট্রাইমিস্টার সাধারণত 1 কেজি পরিমাণ ওজন বাড়ে, সেকেন্ড ট্রাইমিস্টারে 5 কেজি, এবং হচ্ছে থার্ড ট্রাইমিস্টারের ক্ষেত্রে 5 কেজি পরিমাণ ওয়েট কিন্তু বাড়ে, এরকম ভাবে বাড়তে থাকে। 1 কেজি ইন দ্য ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার এন্ড 5 কেজি ইচ এন্ড সেকেন্ড এন্ড থার্ড ট্রাইমিস্টার পর্যন্ত আমাদের ওয়েট প্রেগনেন্সিতে বাড়তে থাকে। সিস্টেমেটিক চেঞ্জ বা সিস্টেমিক চেঞ্জ, যেখানে রেসপিরেটরি সিস্টেম, আমরা জানি রেসপিরেটরি সিস্টেমে কি হয়,
যে প্রেগনেন্সিতে যেহেতু ইউটেরাসটা বড় হতে থাকে এবং আমরা দেখেছি যে আমরা জিফয়েড প্রসেস পর্যন্ত চলে যেতে থাকে, সেই জন্য ডায়াফ্রামের উপরে কিন্তু একটা প্রেশার পড়ছে। সেই জন্য মা বলে যে আমাদের কেমন যেন একটু অস্থির অস্থির লাগতেছে, তো মাথা ঝিমঝিম করতেছে, হ্যাঁ, কারণ ডায়াফ্রামের উপর প্রেশার পড়ছে, এই প্রেশারটা এসে লাগছে লাংয়ের উপরে, লাগছে হার্টের উপরে, সেই জন্য ওখানে কিন্তু একটু ঝামেলা কিন্তু হচ্ছে। সেই জন্য অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ডিসনিয়া একটা ভাব, যেটাকে বলে ব্রেথিং ডিফিকাল্টি, ইজ কল্ড দ্য ডিসনিয়া, DYSPNOEA, ডিসনিয়া। রেসপিরেটরি সিস্টেম এখানে বলছে যে আমাদের চেস্টটা সেখানে প্রেগনেন্ট মমের চেস্টটা হচ্ছে সারকামফারেন্সটা, প্রসারণটা, প্রস্থটা বেড়ে যাচ্ছে 6 সেন্টিমিটারের মতো। প্রগ্রেসিভ ইনক্রিজ অক্সিজেন কনজাম্পশন, বিকজ সেখানে অক্সিজেন বেশি বেশি লাগছে কনজাম্পশন করার জন্য, নেয়ার জন্য, হুইচ ইজ কজড বাই দ্য ইনক্রিজ মেটাবলিক নিডস দ্য মাদার অ্যান্ড দ্য ফিটাস। মেটাবলিক রেট, অ্যানাবলিক এবং ক্যাটাবলিজম পরিচালনা করার জন্য, মা থেকে ফিটাসের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য এই ব্যাপারটা হয়ে থাকে। দ্য মিউকাস অফ দ্য নাসোফেরিংস বিকাম হাইপারেমিক অ্যান্ড ইডিমেটাস। নেসোফেরিংস আমরা জানি যে নোজ বিকাম তখন হাইপারেমিক অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এবং ইডিমেটাস হয়ে যায়, এই সময় একটা দেখা যাচ্ছে এরকম state of hyperventilation occur during pregnancy leading the increase the tidal volume. ওকে, সো এখানে টাইডাল ভলিউমটা আমরা জানি যে আমাদের যে রেসপিরেটরি সাইকেল যেটা আছে, আমরা জানি যে আমাদের ওমেনদের 400 মিলিলিটার, ফিমেলদের 400, মেলদের 100 বেশি 500, এর থেকে বেশি হয়ে যায়। অর্থাৎ যে একটা সাইকেলে যেরকম আমি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, মানে নিচ্ছি এবং ছাড়ছি, ইন্সপাইরেশন এবং এক্সপাইরেশন, তুমি নিচ্ছ আবার ছেড়ে দিচ্ছ, এই যে টোটাল বিষয়টা, এটাকে বলা হচ্ছে টাইডাল ভলিউম, সেটা হচ্ছে বেড়ে যায়। এই যে বললাম কি জন্য, প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে। এবং ওই যে বললাম শর্টনেস, যেটাকে বলি ডিসনিয়া, হচ্ছে এই জিনিসটা। প্রেগনেন্সি স্টেট অফ দ্য রেসপিরেটরি অ্যালকালয়েডস cardiovascular system, এটা muscle, particularly the left ventricle hypertrophy leading to the enlargement of the heart. এবং কি হচ্ছে, আমাদের হার্টের ক্ষেত্রেও একটা সিবিএস সিস্টেমের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে, লেফট ভেন্ট্রিকল, বিকজ লেফট ভেন্ট্রিকলটা কেন আসছে অ্যান্ড দ্য হাইপারট্রপি হচ্ছে, কারণ আমরা জানি যে আমাদের হার্টটা যে পজিশনটা থাকে সেটা একটু লেফটের দিকে, একটু বাম দিকে, একটু নিচের দিকে, অ্যাপেক্সটা কিন্তু ওই দিকটায় থাকে। হ্যাঁ, তো ওই জিনিসটা হাইপারট্রপি হয়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে ইনলার্জমেন্ট অফ দ্য হার্ট। ওকে, সো দ্য গ্রোয়িং ইউটেরাস পুশড দ্য হার্ট আপওয়ার্ডস অ্যান্ড টু দ্য লেফট, এবং এই যে গ্রোয়িং যে ইউটেরাসটা হচ্ছে, এই জিনিসটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে প্রেশার ক্রিয়েট করতে থাকে, ডায়াফ্রামের উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করতে থাকে। আমাদের এটা একটু কনফিউশন লাগতে পারে, যেটা আমি বলেছি যে পার্টিকুলারলি লেফট ভেন্ট্রিকল, সাধারণত আমাদের হার্টের অ্যাপেক্সটা বাম দিক, ব্যাপারটা এমন থাকে না। আমাদের লাংটা হচ্ছে বাম পাশের লাংটার মধ্যে এখানে একটাই থাকে, কারণ ওখানে আমাদের বসবে হচ্ছে হার্টটা থাকে বাম পাশে, যেহেতু আমাদের হার্টের বেশিরভাগ অংশটা থাকে, সেই জন্য এই লেফট ভেন্ট্রিকলের উপর প্রভাবটা বেশি পড়ে। ওকে, তোমরা একটু এখানে কনফিউশনের কথা এটা। ডিউরিং প্রেগনেন্সি হার্ট রেট স্ট্রোক ভলিউম যেটা বলা, এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড পাম্প ইন দ্য হার্ট ইচ বিট, প্রত্যেক বিটে যেটাকে আসে এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম। হ্যাঁ, স্ট্রোক ভলিউম এটা ইনক্রিজ করতে থাকে, ব্লাড ভলিউমটা তখন বাড়তে থাকে, অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টের কারণে ব্যাপারটা হতে থাকে। ব্লাড প্রেশার সেই সময় হচ্ছে বেড়ে যেতে থাকে আস্তে আস্তে, এবং এটাকে একটা সিনড্রোম বলি, যে সুপাইন হাইপো টেনশন প্রেশার মে অকার কজিং ফেন্টিং লেটার প্রেগনেন্সি, হাইপারটেনশন মে অকার 10% অফ দ্য সাপোর্টিভ সুপারপোজিশন। হ্যাঁ, কিছু কিছু মহিলাদেরকে আবার, এতক্ষণ তো বলেছে হাইপার টেনশনের কথা, আবার শেষের দিকে কিছু কিছু মহিলাদের আবার দেখা যাচ্ছে যে 10%, খুব কম সংখ্যকের কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে হাইপোটেনশন হচ্ছে, রক্তচাপটা কিন্তু কমে যাচ্ছে, স্পেশালি তারা যখন সুপাইন পজিশনে থাকে, যে এরকম পজিশন, এটাকে বলি সুপাইন পজিশন যখন থাকে, এটা হচ্ছে তখন কার্ডিয়াক আউটপুটটা 20 থেকে 25% 25 থেকে 30% রিডিউস হতে থাকে। ইউরিনারি সিস্টেমটা এখানে বলতে কিডনি লেন্থ 1 সেন্টিমিটার বাড়ছে, কারণ হচ্ছে কি, কিডনি দিয়ে কিন্তু তার এক্সক্রেটরি ব্যাপারগুলো হতে থাকে, মা এবং শিশু দুইটাই কিন্তু তখন হতে থাকে। রেনাল প্লাজমা ফ্লো, মা শিশুর হতে থাকে কিভাবে, শিশুরটা তো সরাসরি হয় না, অর্থাৎ শিশুর যে তার শরীরে যে বজ্র পদার্থ আছে সেগুলো সবকিছুই কিন্তু কি দিয়ে, মায়ের কিন্তু আর্টারি দিয়ে কিন্তু সেই জিনিসটা নিয়ে নিচ্ছে, এই জন্য তার কিডনির হচ্ছে বেশি ফাংশন করতে হয় সেই সময়, এই জন্য বেড়ে যাচ্ছে। রেনাল প্লাজমা ফ্লোটা বেড়ে যাচ্ছে, ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে, এবং গ্লোমেরুলাস ফিল্ট্রেশন রেট, যে ছাকনির পরিমাণ, সেটাও কিন্তু 50% ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। ইউরেটারটা অ্যাটনিক হয়ে যায়, বিশেষ করে হাই প্রজেস্টেরন লেভেলের কারণে, এবং হচ্ছে ডাইলেট হয়ে যায়, পেলভিক ব্রিম মার্ক রাইট সাইজ, স্পেশালি প্রাইমিক এভিডার ক্ষেত্রে বড় হয়ে যেতে পারে, এটা একটু ছেড়ে দিতে পারো। তো
ওইগুলো অত বিস্তারিত দেখার কিছু নেই। ব্লাড আর্টটার কথা একটু বলেছি, গুরুত্বপূর্ণ, বিকজ আমরা এখানে মিকচুয়েশনটা দেখি, যেটা বলে হচ্ছে স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স, হ্যাঁ, যেটা 6 থেকে 8 উইকস থেকে মানে 12 উইকস পর্যন্ত, সেই সময়ের ক্ষেত্রে খুব বেশি এরকম হয় এবং লেটার পর্যন্ত কিন্তু থাকে, যেটা ফ্রিকোয়েন্ট অফ মিকচুরেশন ওয়ান্স অর মোর রিপেয়ার ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ব্লাডার, যে এখানে প্রেজেন্স না, প্রেসারের কারণে যে জিনিসটা হয় এটাকে বলি স্ট্রেস, স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স। এটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম ইন দ্য প্রেগনেন্সি। সেই সময় খুব বেশি ট্রিটমেন্ট করে দরকার নেই এটা, কারণ এটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি রিলেটেড সমস্যা। আসলে এই ব্যাপারগুলো আমরা কেন পড়ছি, এই ব্যাপারগুলো প্রত্যেকটা ওমেনের ক্ষেত্রে না দেখা গেলেও বেশিরভাগের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে, কারণ আমরা আগেই দেখে আসছি যে এভরি ওমেন ইজ দ্য ডিফারেন্ট কেসেস এন্ড ডিফারেন্ট ভাবে আমাদের ফাইন্ডিংস করতে হয়। কিন্তু আমরা এই ব্যাপারটা তাকে এই জন্য কাউন্সিলিং করতে হয়, যেমন প্রেগনেন্সির সময় বলে প্রি প্যারেন্টিং কাউন্সিলিং, প্রি মানে আগে, প্যারেন্টিং কাউন্সিলিং মানে পিতা মাতাকে কাউন্সিলিং করাতে হয়, বুঝাতে হয়। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আপনার হবে। এলিমেন্টারি সিস্টেমে দেখো সেই সময়ের ক্ষেত্রে মাড়িতে সহজে রক্ত পড়ার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, এবং অ্যাবডোমিনাল গার্ড অ্যাটনিসিটির কারণে, অ্যাটনিসিটি মানে দুর্বলতার কারণে কনস্টিপেশনটা দেখা যাচ্ছে, লিভার ফাংশনটাও ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে, কোলেস্টেরল লেভেলটা তখন হাই হয়ে যাচ্ছে, এবং এটার কারণে স্টোন ফর্মেশন করার একটা চান্স থাকে, গল স্টোন অথবা কোলিলিথিয়াসিস। নার্ভাস সিস্টেম কি, সেই সময়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটা মানসিকভাবে কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন আসে খুব, এবং আমরা জানি এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিকজ যে মায়ের স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে তাহলে আহ, যে যেটা বেবিটা যেটা হবে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এবং সেই সময়ের জন্য মাকে খুব বিশেষ করে যারা একটু ডেভেলপ কান্ট্রি, মাকে এরকম ভাবে গাণিতিক চর্চায় রাখা হয় বা এরকম রাখা হয়, যেটা যাতে করে তার ভিতরের বাচ্চা যেটা সেটাও যেন এই করতে পারে। এবং এটা কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যালি ব্যাপার, যে মা যদি সেই সময় যদি ঠিক মতো যদি নার্ভাসনেস যদি শান্ত থাকতে পারে, ঝগড়া কম করে, মানসিক শান্ত থাকে, তাহলে কিন্তু বাচ্চাটাও ভালো হয়। আর সেটা কিন্তু মেন্টাল ইফেক্ট কিন্তু বাচ্চার শরীরে যেও কিন্তু পড়ে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই। নৌশিয়া, ভমিটিং, মেন্টাল ইরিটাবিলিটি, স্লিপিনেস, হ্যাঁ, স্লিপলেসনেস খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা হচ্ছে প্রেগনেন্সি, পুরা সময়টার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যারা কাছ থেকে দেখছি তারা জানি যে ইনসোমনিয়া কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যেটা হচ্ছে যে যত দিন যেতে থাকে তত এই ব্যাপারগুলো বাড়তে থাকে, বিকজ বাচ্চা কি বলে পেটের মধ্যে লাথি দিতে থাকে, পেটের মধ্যে তো না, ইউটেরাসের ভিতরে লাথি দিতে থাকে। হ্যাঁ, এটা মায়ের জন্য তখন এটা কষ্টের কারণ হয়ে যায়, হ্যাঁ, ঘোরাফেরা করে এই ব্যাপারটা। নৌশিয়া, ভমিটিং এর ভাব তো আছেই। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ব্রেথিং ডিফিকাল্টি, সেই ব্যাপারগুলো সবগুলো ব্যাপারে কিন্তু স্লিপলেসনেস এর জন্য ডিস্টারবেন্স হিসেবে কাজ করে। সো এগুলোর কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশন কিন্তু হবে না। এই নৌশিয়া ভমিটিং এর কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশন কিন্তু যেটাকে বলি আমরা নৌশিয়া ভমিটিং, আরেকটা হাইপারেমেসিস গ্র্যাভিডারাম বলতে পারি, যেটা আমাদের মেডিকেল ভাষা। এই হাইপারেমেসিস গ্র্যাভিডারাম কিন্তু প্রেগনেন্সিতে কিন্তু সমাধান হবে না। আমরা যতই ওষুধ দিই, আমরা ইপিকাক, কার্ভোভেস বা নাক্সভম, এগুলো দিয়ে কিছুটা এক্সট্রিম লেভেল কিছুটা কমিয়ে রাখি, বাট সবাইকেই বলি দিই যে দেখেন, এটা যতদিন না এটা এক্সক্রেট হচ্ছে, যতদিন না বাচ্চাটা ডেলিভারি হচ্ছে, এটা কিন্তু পার্মানেন্ট সলভ হবে না। পোস্টপার্টাম ব্লো ডিপ্রেশন সাইকোলজি মে ডেভেলপ সাসেপ্টেবল ইন্ডিভিজুয়াল। ওকে, তাহলে আমরা এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের ক্ষেত্রে চলে আসি, একদম শেষের দিকে চলে আসছি আমরা। প্লাসেন্টাল হরমোন আমরা জানি, এখানে প্লাসেন্টা থেকে স্পেশালি যে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সেটা হচ্ছে প্রজেস্টেরন এবং হচ্ছে এসসিজি, হিউম্যান ক্রনিক গোনাডোট্রপিন আছে, যেটাকে বলি আমরা ক্রনিক গোনাডোট্রপিন। এই জিনিসটা আমাদের প্লাসেন্টাকে গঠন করতে, দৃঢ় করতে সাহায্য করে। ওকে, তারপর হচ্ছে পিটুইটারি হরমোন, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পিটুইটারি হরমোন। পিটুইটারি দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র, একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র। অ্যান্টেরিয়র থেকে আমাদের গোনাড গুলো আসে, গোনাড, গোনাড ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন এবং লিউটিনাইজিং হরমোন, যেটা আমাদের প্রেগনেন্সিটাকে ধারণ করতে সাহায্য করে। এবং যে পোস্টেরিয়র যেটা আছে সেখান থেকে আমাদের ভ্যাসোপ্রেসিন, প্রোল্যাকটিন, এই হরমোনগুলো আছে। অর্থাৎ আমরা দেখি যে প্রথম যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেগনেন্সিটাকে তৈরি করতে সহযোগিতা করছে, এবং পোস্টেরিয়র থেকে যেটা আসছে সেটাকে ধরে রাখতে সহযোগিতা করছে। সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোলস অফ দ্য pituitary gland, or especially the pituitary hormone is the prolactin, adrenocorticotropic hormone, thyrotropin hormone, melanocyte stimulating hormone, etc. ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন, লিউটিনাইজিং হরমোন, এগুলো সিক্রেট করে ইফেক্ট জানি, পোস্টেরিয়র থেকে আসছে, অক্সিটোসিন আসছে, এবং এটা আমাদের প্রেগনেন্সিটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করছে। ওকে, এবং কি করছে, এবং ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন করতে ঠিকমতো, সংকোচন প্রসারণ করতেও রোল পালন করছে। থাইরয়েড ফাংশন, থাইরয়েড আমরা জানি এটা আমাদের মেটাবলিজমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন, যেটা হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন বা T3, T4 ট্রাইআয়োডোথাইরক্সিন। গ্ল্যান্ড ইনক্রিজ ইন সাইজ অ্যাবাউট 30% ডিউ টু হাইপারপ্লেসিয়া গ্ল্যান্ডুলার, সেই ক্ষেত্রে এরকম বেড়ে যেতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে। এবং এই জন্য আমরা দেখি যে প্রেগনেন্সি বলে এক্সট্রা করে আয়োডিন ট্যাবলেট দেওয়া হয়, বিকজ তখন আয়োডিনটা এই জন্য দরকার যে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি দরকার আমাদের, অক্সিজেন এই সাহায্য এটা ধরে রাখার জন্য, যার সাথে আমাদের একটা আয়োডিনের একটা সম্পর্ক আছে, রিলেটেড আছে।
এবং আরেকটা ব্যাপার যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে হাইপার থাইরয়েডিজম অথবা থাইরয়েড ফাংশন যেটা, সেটাকে ধরে রাখার জন্য আমাদের থাইরয়েড হরমোন কি বলে আয়োডিনটা দেওয়া হয়। বিকজ আমরা জানি যে আয়োডিন আমাদের থাইরয়েড যে হরমোনটা আছে এটাকে একটা স্টিমুলেটিং হিসেবে বা একটা প্রভাবক হিসেবে, ক্যাটালাইস্ট হিসেবে কিন্তু কাজ করে। ওই জন্য হাইপার থাইরয়েডিজম এই জিনিসটা রোধ করার জন্য আমরা এই আয়োডিন ট্যাবলেট সাজেস্ট করা হয়। এবং এটির সাথে বেসাল মেটাবলিক রেট যেটা আছে সেটাও মেনটেন করার জন্য, অক্সিজেন কনজাম্পশনের জন্য, হার্ট রেটের জন্য এই থাইরয়েড ফাংশনটা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আর কিছুই নেই, বাড়তি আমরা কিছু আয়োডিন দিতে পারি যদি মনে হয়। তো এই পর্যন্তই ছিল আমার হচ্ছে আজকের ক্লাস। দিস ইজ এ বেসিক ক্লাস। এবং আমরা এখান থেকে স্বাভাবিক যে ব্যাপারগুলো আছে সেইগুলোই হচ্ছে জানলাম, কারণ এগুলো আমাদের সাজেস্ট করতে হবে while we are ওয়ার্কিং ইন দ্য ক্লিনিক, যে বোঝাতে হবে এই ব্যাপারগুলো নর্মাল ব্যাপার এবং এই জিনিসগুলো ইনফ্রিকুয়েন্টলি তাদের আসবে, তারা কষ্ট পাবে। হ্যাঁ, সো এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।